کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں لگنے والی آگ 2 گھنٹے بعد بھی بجھائی نہ جا سکی۔ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں اور 2 اسنارکلز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سمگر نمائندہ مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونس، کیا بتاتے ہیں فائر بریگیڈ حکام، کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیے فواد، تقریباً 2.5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں جو یہ میرے عقب میں نظر آنے والی فیکٹری ہے، گراؤنڈ پلس 3 یہ عمارت ہے، یہاں پر آگ لگی تھی تقریباً 2:30 بجے۔ سیکنڈ فلور پر جو فائر بریگیڈ حکام بتاتے ہیں آگ لگی تھی، جو کہ اس وقت تھرڈ فلور کی، اور شعلے جو ہیں اس وقت بھی بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے جو تقریباً 10 فائر ٹینڈرز ہیں KMC کے، جبکہ 2 اسنارکل یہاں پر موجود ہیں جن کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ 112 ریسکیو کے بھی تقریباً 4 فائر ٹینڈرز یہاں پر ہیں۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمایوں صاحب، اس وقت کتنی آگ پر قابو پایا گیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آگ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، قابو کیے گئے۔ ہمارے 10 فائر ٹینڈر، 2 باؤزر، 2 اسنارکل موقع پر کام کر رہے ہیں، اور 2:15 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی تھی، اور یہ آگ فرسٹ اور سیکنڈ پہ موجود تھی۔ تاہم یہ ہے کہ جو اس کا ہوا کی ڈائریکشن کی وجہ سے جو پھیلی، ہم نے فرسٹ فلور کمپلیٹلی سیف کر لیا ہے۔ گراؤنڈ فلور سے بھی جو بیگ پر آپ کو مال نظر آ رہے رکھا ہوا، اس کو بھی ہم نے بڑی طریقے سے ریکور کیا، سب چیزیں ہے۔ اب تاہم یہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ پہ ابھی کتنا ٹائم آپ کو سمجھنے لگے گا مزید؟ اس میں یہ سمجھیں کہ شعلوں کو لنگ کے پروسیس میں داخل ہونے میں کم سے کم بھی 4 سے 6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ دیکھیے بالکل 4 سے 6 گھنٹے لگیں گے۔ ابھی آگ کی شدت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ جو ریسکیو 112 کے فائر ٹینڈرز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے، آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چھٹی کا روز تھا، لوگ یہاں پر بہت زیادہ موجود نہیں تھے، لیکن جو سامان تھا اس کو بھی فوری طور پہ باہر نکالا گیا ہے۔ جو یہاں پہ کپڑے موجود تھے، اور جو یہاں پہ حکام ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے فائر ٹینڈرز ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے تھے، لیکن اب اس وقت بھی جو آگ ہے اس کی شدت زیادہ، اور اسنارکل کی مدد سے جو اوپر کی منزل ہے وہاں پر پانی ڈالنے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ تو یہ ابھی جو چیف فائر آفیسر ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم جو 4 سے 6 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر آگ پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور جو مالی نقصان تھا اس کو بھی محدود کر دیا گیا، کیونکہ جو گراؤنڈ فلور تھا اس کو خالی کیا گیا، اسی طریقے سے فرسٹ فلور ہے وہاں سے سامان کو نکالا گیا ہے۔ اور اب یہاں پہ نہ صرف KMC کا فائر بریگیڈ کا عملہ موجود ہے، بلکہ ریسکیو 112 کے فائر ٹینڈرز بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر بورڈ کی جانب سے جو پانی کے ٹینکرز ہیں وہ بھی ہمہ وقت فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شیرپاؤ ہائیڈرنٹ ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاکہ پانی کی کمی کسی طور پہ بھی فائر بریگیڈ کو نہ ہو سکے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ جو اوپر کی منزل ہے دور سے ہی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ شعلے جو ہیں آگ کے نظر آتے ہیں۔ سیکنڈ فلور ہے، وہاں پہ کافی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تھرڈ فلور جو ہے وہ شعلوں کی لپیٹ میں نظر آ رہی ہے۔ اسنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو فائر بریگیڈ کے فائر ٹینڈرز ہیں ان کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 2.5 گھنٹے سے زائد کا وقت تقریباً اب یہ ہو چکا ہے۔ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں ٹھیک ہے، مونس صاحب سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دوائیاں ہیں، سپرے ہیں، وہ بہت مہنگے ہیں، تو اب تو بڑا مشکل ہے کسان کے لیے۔ ابھی پچھلے سال 2100 اور 2200 میں گندم خریدی جاتی رہی ہے، اس دفعہ پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا گورنمنٹ کا کہ چلیں کو 3500 تو ہوا، 3500 بھی کسان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ کسان جو ہے وہ 3500 میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور اپنے بچوں کا وہ پیٹ بھی نہیں پال سکتا، اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں نے پہلے اپنے شروع میں اس بات کی کہ ایگریکلچر وہ سیکٹر ہے کہ اگر اس پہ توجہ دی جائے تو پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا حصہ ایگریکلچر کا شامل ہوگا۔ ابھی آج ہی میں پنجاب کے غالباً چیف منسٹر جو انڈیا میں ہیں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ وہاں پہ ٹیوب ویل کی بجلی فری ہے، وہاں پہ ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کے سابق شوہر ناصر علی کے شناختی کارڈ کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے۔ ناصر علی کے شناختی کارڈ پر گجرانوالہ کا پتہ درج ہے۔ فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد، بتائیے یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی، معاملہ جو ہے وہ ابھی کسی موڑ تک پہنچا نہیں ہے۔ سنگین انکشافات جو ہیں وہ ہوشربا انکشافات سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ابھی سما نے انمول عرف پنکی کے سابق شوہر ناصر علی کی
शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल की है, जिसमें नासिर अली का वजीराबाद गुजरांवाला का पता लिखा हुआ है। और पुलिस ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नासिर अली अपनी बीवी अनमोल के साथ मिलकर ऑनलाइन मंशियात फरोशी का धंधा करता था। दोनों मियां बीवी राइडर्स के जरिए से पार्सल बुक करवा के मंशियात डिलीवर किया करते थे। और उसके अलावा ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी और उसका शोहर नासिर अली जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में रहाइश पजीर रहे हैं। और अनमोल उर्फ पिंकी का साबिक शोहर नासिर अली कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया था। और उससे पहले जो है वो अनमोल और उसका शोहर लाहौर के पोश इलाकों में, खास तौर पे जो मॉडर्न इलाके हैं वहां पर किराए पे घर लेते थे और मंशियात सप्लाई करने का धंधा किया करते थे। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। और अमेरिका ने ईरान को अपने जवाब में नई शराइत पेश कर दी हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है अमरीकी शराइत में ईरान को मुआवजा ना देना और अफजूदा यूरेनियम की हवालगी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे। अमरीकी शराइत के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग बंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो अमरीका ने ईरान को अपने जवाब में नई शराइत पेश कर दी हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है अमरीकी शराइत में ईरान को मुआवजा ना देना और अफजूदा यूरेनियम की हवालगी शामिल है। अमरीका चाहता है कि ईरान में सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है अमरीकी शराइत के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग बंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। भारत भूल कर भी गलती ना करे, पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद ही मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ का हालिया बयान इश्तियाल अंगेज करार। ISPR ने सख्त रद्दअमल देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल हकीकत है। पाकिस्तान एक मुसल्लमा एटमी ताकत है। किसी भी मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जौहरी ताकत वाले पड़ोसी को जोग्राफिये से खत्म करने की बात ज़हनी दिवालिया और पागलपन का सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान नई दिल्ली की आकिबत नाअंदेशी का सबूत है। अब्दुल अलीम खान का बयान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिमजुई का अंजाम इबरतनाक होगा। एटमी पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिये का वो हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयां गुजरने के बाद भी तारीख से सबक नहीं सीखा। नई दिल्ली का जारहाना रवैया मार्का हक में मिलने वाली हजीमत का गुस्सा है। किसी जोग्राफियाई नुकसान की सूरत में तबाही का जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज वतन के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भारतीय कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। भारत खित्ते में मुदाखलत की बजाय अपने यहाँ मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, ऐसा कहना था अब्दुल अलीम खान का। भारतीय आर्मी चीफ का बयान नई दिल्ली की आकिबत नाअंदेशी का सबूत है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का ये कहना है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिमजोई का अंजाम इबरतनाक होगा। एटमी पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिये का वो हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयां गुजरने के बाद भी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का अपने बयान में ये कहना था नई दिल्ली की जारहाना रवैया मार्का हक में मिलने वाली हजीमत का गुस्सा है। किसी जोग्राफियाई नुकसान की सूरत में तबाही का जिम्मेदार भारत होगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का ऐसा कहना है। तूफान से पहले सुकूत। अमरीकी सदर की आबना हुकूमत से मुतालिक मानी खेज पोस्ट। धमकी थी कि अगर ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फ्रांसीसी टीवी से टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा मालूम नहीं डील जल्द मुमकिन हो सकेगी या नहीं। मुआहदा करना खुद ईरान के मफाद में है। मुज़ाकरात में तातुल की सूरत में सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सेंटकॉम के किराए के अड्डों के लिए ईरान का सब्र मुस्तकिल नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर की वार्निंग। कहा खलीजी मुल्कों में बड़े अहदाफ को निशाना बनाने में तहम्मुल दिखाया। मोहम्मद मुखबर का कहना था कि हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। खित्ते में अमरीकी किराए के अड्डों से मुताल्लिक़ तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा।